नाजरीन आदाब, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं 95 उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। TSPSC पर्चा लीक की तहकीकात करने तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने दी हिदायत। कांग्रेस की जानिब से किया जाने वाला चलो राजभवन प्रोग्राम पुलिस की मदाखलत से नाकाम। हैदराबाद सिटी पुलिस के ज़ेरे एहतमाम 2023 एनुअल स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट का इफ्तिताह। और जिले नलगुंडे में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के इनेकाद के लिए सख्त तरीन इंतजामात। और अब खबरों की तफसील। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने TSPSC सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि वो TSPSC के सवालिया पर्चों के लीक होने की तहकीकात करें और मुकम्मल तफसीलात फ्राहम करें। तमाम रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के अफसरान के साथ सरकारी मुलाजिमतों में भर्ती के अमल का आला सतही जायजा लिया गया। ये जायजा मुख्तलिफ महकमे जात में भर्ती किए जाने वाले असिस्टेंट इंजीनियर की असामियों के इम्तिहानी सवालिया पर्चे के लीक होने के पस मंजर में किया गया। इस इजलास में लंबांदरी चेयरमैन काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन, स्पेशल सेक्रेटरी बराए फाइनेंस रोनाल्ड रास, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी V शेषाद्री, TSPSC सेक्रेटरी अनिता रामचंद्रन, पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन श्रीनिवासा राव, मेडिकल सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड JD गोपीकांत, गुरुकुला विद्यालयाज रिक्रूटमेंट बोर्ड के सेक्रेटरी मलिया भट्टू ने शिरकत की। CS ने अनिता रामचंद्रन से असिस्टेंट इंजीनियर के इम्तिहानी पर्चों के लीक होने के बारे में सवाल किया। कांग्रेस की जानिब से किया जाने वाला एहतजाज पुलिस की मदाखलत से नाकाम हो गया। कांग्रेस पार्टी की क़यादत में जबरदस्त मुजाहरा शुरू हुआ। कोरोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ AICC की क़यादत में TPCC के ज़ेरे एहतमाम चलो राजभवन प्रोग्राम मुनक्किद किया जाने वाला था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुल्क की दौलत को लूटने और गैर कानूनी काम करने अडानी के हसस की गिरावट और मसाइल पर पार्लिमानी कमेटी कायम करने का मुतालबा किया गया। इस सिलसिले में कांग्रेस लीडरों की बड़ी तादाद चलो राजभवन के लिए रवाना हुई। पुलिस ने उन्हें खैरताबाद में रोक लिया। चलो राजभवन के लिए रवाना होने वाले CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का और सीतक्का को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें गोशामहल पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस के ज़ेरे एहतमाम 2023 एनुअल स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट का इफ्तिताह मशहूर हिंदुस्तानी फिल्मी अदाकार अडवी शेष और सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद के हाथों अंजाम पाया। इस प्रोग्राम में कई सीनियर पुलिस ओहदेदारों ने शिरकत की। सिटी CP CV आनंद ने इस प्रोग्राम से मुखातिब होते हुए कहा कि वो खेलों के इनेकाद में ताखीर के लिए माज़िरत खा हैं, जो कि गुज़िश्ता साल मुनक्किद होने वाले थे। उन्होंने कहा कि पुलिस पर पुलिस अहलकार की सलाहियतों को पहचानने के लिए रियासत और मुल्क भर में मुनक्किद होने वाले खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेगी।
Take it. Good display. मेरे वेंकट भैया మేజర్ సందీప్ కృష్ణన్ సార్ పుట్టినరోజు. నిన్న మొన్న ఆలోచిస్తూ ఉండే, అంటే ఆయన పుట్టినరోజు అది చేయాలి, ఏం చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇన్విటేషన్ వచ్చింది నాకు. అండ్ ఐ జస్ట్ ఫెల్ట్ ఆయన బర్త్డే సందర్భంగా ఫోర్సెస్ని సెలబ్రేట్ చేయడమే కరెక్ట్ అనిపించింది. అందరూ ఇండియన్సే, అందరూ పేట్రియట్సే, కానీ పేట్రియట్స్ని కాపాడే వాళ్ళు ఫోర్సెస్లో ఉన్న మనుషులు. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ యూ ఆల్. మేమందరం సివిలియన్స్గా సేఫ్గా ఫీల్ అయ్యి, హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేది, మేము రోజు మా పనులు చేసుకోవడానికి, మేము హ్యాపీగా మా ఫ్యామిలీతో ఉంటానికి కారకులు, మూల కారకులు మీరు. అండ్ గచ్చిబౌలి మా ఇల్లు హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్తో షేరింగ్ కాంపౌండ్ ఉంది కాబట్టి నేను ఎక్స్ట్రా సేఫ్గా ఉంటాను. ఫిట్నెస్ విషయంలో నన్ను పోయిన సంవత్సరం అడుగుంటే కొంచెం బెటర్గా చెప్పుండేవాడిని అండి. ఆ టైంలో సినిమా షూటింగ్లో ఫుల్ ఫిట్లో ఉన్నాను. ఇప్పుడు ఇంకా 2-3 months దూరంలో ఉన్నాను కాబట్టి వారానికి ఓన్లీ 2-3 times వర్కౌట్ జరుగుతుంది. బట్ సార్ అన్నట్టు కరెక్ట్ డైట్, కరెక్ట్ న్యూట్రిషన్, కరెక్ట్ స్లీప్. మరి మీ స్ట్రెస్ లెవెల్స్లో అసలు మీకు స్లీప్ కుదురుతుందా లేదా, కరెక్ట్ టైం కుదురుతుందా లేదా నాకు తెలియదు. కుదిరినంత దాన్ని పాటించడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ రోజున హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ యాన్యువల్ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ మీట్ ఓపెనింగ్ అన్న దానికన్నా కూడా సెలబ్రేట్ చేయడం నేను వచ్చాను. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సెలబ్రేట్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యు. సిబి సార్ బ్యాటింగ్ చేసేటప్పుడు నేను ఒకసారి పిలిస్తే చూస్తాను వచ్చి. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ సర్వీస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ. గత సంవత్సరం మనకు ఎన్నో డ్యూటీస్ ఉండి అది నిర్వహించలేకపోయాము. ఫర్ దాట్ ఐఎమ్ సారీ, బికాజ్ నేను కొద్దిగా బిజీగా ఉండి అది చేయలేకపోయాము. కానీ ఒక స్పోర్ట్స్ మ్యాన్గా ఇది నేను సిపిగా కోత్వాల్గా ఉన్నప్పుడు ఈ స్పోర్ట్స్ మీట్స్ తప్పకుండా జరగాలనే ఒక పట్టుదలతో జనవరి నుండి మేము ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నాము. అయితే ఇప్పుడు వీలైంది, నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం ఈ యాన్యువల్ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ మీట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా ముఖ్యమైన ఈవెంట్ ఒకటి మన క్యాలెండర్లో. అది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ టాలెంట్ కూడా జరుగుతుంది. మన స్టేట్ టీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని కోసం సెలెక్షన్ ఏదైతే జరుగుతుందో, ఇక్కడ ఉన్న టాలెంట్ని గుర్తించి ఆ స్టేట్ టీమ్స్ కోసం వెళ్ళి ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఆల్ ఇండియా పోలీస్ గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ మీట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవే కాకుండా అనేక రంగాల్లో అనేక ఈవెంట్స్, ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్లో కాంపిటీషన్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో మనం పాల్గొంటాము. ఆనవాయితీగా చరిత్ర
చెప్తుంది. హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ నుండి మేజర్ చంక్ స్టేట్ పోలీస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు కూడా ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా సిటీ పోలీస్ నుండి వచ్చే స్పోర్ట్స్ మెన్ ఈ ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో కూడా పథకాలు గోల్డ్, సిల్వర్, బ్రాంజ్ మెడల్స్ గెలవడం అనేది ఎక్కువ శాతం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో మీరందరూ ఉత్సాహంగా ఇక్కడ ఈ రోజు వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇంత కలర్ఫుల్ గా అందరూ మిగతా కొత్త జోన్స్ కూడా ఏర్పడ్డాయి. కొద్దిగా టీమ్స్ చూస్ చేసుకోవడం, సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది కొద్దిగా ఇబ్బందిగా అయ్యిండొచ్చు. కానీ హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ రీఆర్గనైజేషన్ జరుగుతుంది కనుక వచ్చే కొన్ని రోజుల్లో నోటిఫికేషన్ జారీ అవుతుంది. సో దానికి మనము తయారై వచ్చే కాలంలో 7 జోన్లు ఉండబోతున్నాయి. ట్రాఫిక్ లో 3 జోన్లు ఉండబోతున్నాయి. కొత్త పోలీస్ స్టేషన్స్, కొత్త డివిజన్స్, ఇవన్నీ కూడా 35 సంవత్సరాల తర్వాత 95 उर्दू खबरनामे में लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। క్యాన్సర్ 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 ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసి ఇక క్యాన్సర్ తగ్గదు అనుకుంటున్నారా? ఒక్కసారి ఈ మెడిసిన్ 30 రోజుల కోర్సు వాడి ఫలితాన్ని చూడండి. జిఎంపి సర్టిఫైడ్, ఆయుష్ సర్టిఫైడ్, గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ పొందినది. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, లివర్ క్యాన్సర్, ఓవేరియన్ క్యాన్సర్, సర్వైకల్ క్యాన్సర్, లంగ్ క్యాన్సర్, థ్రోట్ క్యాన్సర్, టంగ్ క్యాన్సర్, మౌత్ క్యాన్సర్, బ్లడ్ క్యాన్సర్, బోన్ క్యాన్సర్, స్టమక్ క్యాన్సర్, కొలన్ క్యాన్సర్, స్కిన్ క్యాన్సర్, రెక్టమ్ క్యాన్సర్, వెజినా క్యాన్సర్, కిడ్నీ క్యాన్సర్, గాల్ బ్లాడర్ క్యాన్సర్, ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్, బ్రెయిన్ క్యాన్సర్, మొత్తం 24 రకాల క్యాన్సర్ తగ్గుటకు, ఆరోగ్యకరమైన జీవితం పొందుటకు ఏకైక మెడిసిన్ వాడి క్యాన్సర్ నుండి విముక్తి పొందండి. మన జీవితంలో తెలుసో తెలియక చాలా తప్పులు చేస్తూ ఉంటాము. ఎంతో మంది తెలిసి కూడా మద్యానికి బానిసై ఉంటారు. వాళ్ళ సంసార బాంధవ్యాలతో పాటు సమాజంలో కూడా పేరు పోగొట్టుకుంటారు. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా క్షీణిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ సమాజ వ్యవస్థలో కొన్ని బంధాలు కోల్పోతూ ఉంటారు. మత్తు పదార్థాలకి బానిసవడం వల్ల బాధపడేది అతను ఒక్కడే కాదు, అటు కుటుంబంతో పాటు చుట్టుపక్కల ఉన్న వ్యవస్థ కూడా. మిస్టర్ ఆల్కోఫ్రీ చేదు వ్యసనాల నుంచి మిమ్మల్ని ఈ సమాజంలో మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ హ్యూమన్ గా గౌరవం అందిస్తుంది మరియు మీ ఆరోగ్యానికి రక్షణ ఉంటుంది. అలాగే మీ ఆరోగ్యాన్ని తిరిగి పెంపొందిస్తూ అలానే మిమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది మిస్టర్ ఆల్కోఫ్రీ. అందరికీ నమస్కారం. ఇదివరకు నేను మద్యం తాగకపోతే చనిపోతానేమో అంత దారుణంగా పిచ్చిగా ఉండేవాడిని. నిజం చెప్పాలంటే ఈ మధ్యాహ్నానికి మత్తు పదార్థాలకు బానిసైన తర్వాత దానివల్ల మా భార్య బిడ్డలు చాలా అవమానాలు అనుభవించారు. అంతేకాదు నా భర్త తాగుడు వల్ల నా కూతురు పెళ్లి కూడా అయిపోయింది. ఆ దిక్కుమాలిన మత్తు పదార్థానికి బానిసాయి మైకాంలో పెళ్లి కోసం దాచిన డబ్బులను దొంగతనం చేశారు. అడ్డుపడిన నన్ను కొట్టారు. అలా నా చేయి దాటి రోజు రోజుకి ఆ మత్తు పదార్థాల వల్ల దిగజారుతున్నాను. అప్పుడు మా ఫ్రెండ్ చెప్పడం వల్ల మిస్టర్ ఆల్కోఫ్రీ యాడ్ చూసి ఆశ్చర్యపడి మా అమ్మకి చెప్పి మిస్టర్ ఆల్కోఫ్రీ తెప్పించి నాన్న తాగే వాటర్లో కలిపి తాగించాము. నిజం చెప్పాలంటే మిస్టర్ ఆల్కోఫ్రీ నిజంగానే అద్భుతం. దానివల్ల నెల వ్యవధిలోనే నాకు మధ్య మీద ఆ స్ఫూర్తిగా వదిలిపోయింది. జస్ట్ మా కుటుంబం ఇంత సంతోషంగా ఉందంటే దానికి కారణం మిస్టర్ ఆల్కోఫ్రీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మిస్టర్ ఆల్కోఫ్రీ. థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ ఆల్కోఫ్రీ. ఇలా ఎన్నో కుటుంబాలలో ఆనందం నింపింది మా ఆల్కోఫ్రీ, మీ ఆల్కోఫ్రీ. ఈ ఆల్కోఫ్రీ చేదు వ్యసనాలకు బానిసైన వాళ్ళకి తినే అన్నంలో కానీ తాగే నీళ్ళల్లో కానీ ఒక స్పూన్ కలిపి ఇలా 2 months కోర్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఎటువంటి మత్తు పదార్థాలకి బానిసైన వాళ్ళైనా వాళ్ళ సంఖ్యలను ఇలా తెంచేస్తుంది. మీ ఆల్కోఫ్రీ వాళ్ళని మామూలు మనుషులుగా తీర్చిదిద్దుతుంది. మీ కుటుంబ సంతోషాలలో కాంతులు వెదజల్లుతుంది. మన ఆల్కోఫ్రీ. మిస్టర్ ఆల్కోఫ్రీ 1 month ఆర్డర్ ఇస్తే ఇలా మరో 1 month మీ శ్రేయస్సు కొరకు సమస్త ఫ్రీగా ఇస్తుంది. मिस्टर आल्कोफ्री, आल्कोफ्री, आल्कोफ्री। 95 उर्दू खबरनामे में दोबारा से आपका खैर मकदम है। बीजेपी रियासती खवातीन मोर्चे की सदर गीता मूर्ति ने खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मा रेड्डी के पास एमएलए चिरुमूर्ति लिंगैया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब वजीर एर्रबल्ली दयाकर राव
कौशिक रेड्डी और सईदी रेड्डी ने खवातीन के साथ बदतमीजी की। जब उन्होंने बात की तो उन्होंने सवाल किया कि खवातीन कमीशन ने कार्रवाई क्यों नहीं की। कविता के मामले को सुमोटो मानने वाले खवातीन कमीशन ने सवाल किया कि चिरुमूर्ति लिंगैया के तबसरों को सुमोटो क्यों नहीं लिया गया। इससे पूछा गया कि क्या रियासत तेलंगाना में खवातीन के साथ जो हिरासानी हो रही है उससे खवातीन कमीशन वाकिफ नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कविता के लिए ही खवातीन कमीशन बनाया गया है। ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు, ఒక సైది రెడ్డి, ఒక కౌశిక్ రెడ్డి తర్వాత చాలామంది ఇష్టారాజ్యంగా మాట్లాడిన సందర్భంలో ఏనాడు మహిళా కమిషన్ స్పందించలేదు. మేమే ఒక 4-5 ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినాం మహిళా కమిషన్కి, రకరకాల ఇష్యూస్ పైన ఇచ్చాము. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అన్యాయాలు, మహిళల పట్ల జరుగుతున్న అరాచకత్వం ఏదైనా వాటన్నిటి విషయంలో ఇచ్చినా కూడా దేన్ని కూడా సుమోటోగా తీసుకొని మహిళా కమిషన్ ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం ఈ మహిళా కమిషన్ ఏర్పడిందా, కల్వకుంట్ల కవిత కోసం ఈ కమిషన్ ఏర్పడిందా అని మాకు ఒక డౌట్ వస్తుంది. ఇన్ని విషయాల్లో స్పందించినప్పుడు కవితకు ఓన్లీ అది తెలంగాణ సామెత, అది మనం నిత్యం వాడుకునే సామెత. మన పిల్లలకు కూడా మనం అంటాం, చదువుకోకపోతే తల్లి కొట్టినా తండ్రి అంటాడు, ఎందుకు కొట్టినా అంటే కొట్టకపోతే ముద్దు పెట్టుకుంటారా, చదువుకుంటలేరు అని అంటారు. అటువంటి సామెత మనది. అది బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మాట్లాడినంత మాత్రాన దాన్ని ఒక పెద్ద ఇష్యూ చేసి ఇవాళ లిక్కర్ స్కామ్ ని డైవర్ట్ చేయడం కోసం ఒక పెద్ద ఎత్తుగడ నడుస్తున్నది. దాన్ని డైవర్ట్ చేసి దాన్ని బీఆర్ఎస్ ఎన్కాష్ చేసుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగానే ఇవాళ రకరకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. బీజేపీ దేనికి భయపడే క్వశ్చనే లేదు. ఖచ్చితంగా ఏం జరగాలో జరుగుతుంది. ఇవాళ మేము ఇక్కడ చిరుమూర్తి లింగయ్య గారు మాట్లాడే భాష ఏం భాష మాట్లాడుతున్నాడు? ఆయన ఒక ఎమ్మెల్యే, ఒక ప్రజాప్రతినిధి, ఒక భాష మాట్లాడే విధానం ఏంటిది? బండి సంజయ్ గారి భార్యను ముద్దు పెట్టుకుంటాడట, బీజేపీలో ఉన్న మహిళలందరినీ ముద్దు పెట్టుకుంటాడట, లేకపోతే మొత్తం బీఆర్ఎస్ లీడర్స్ అందరూ వచ్చి మహిళల్ని ముద్దు పెట్టుకుంటారట. అసలు ఏమైనా మానవత్వం ఉందా, లేకపోతే కనీసం మర్యాద నీకేమైనా సాంప్రదాయం నేర్పిందా నీ తల్లిదండ్రులను అడుగుతున్నా నేను. నువ్వు మాట్లాడే భాషకు సంబంధించి మహిళా కమిషన్ ఎందుకు సుమోటోగా తీసుకోలేదు? ఇంత వీడియో వైరల్ అవుతున్నప్పుడు మహిళా కమిషన్ నిద్రపోయిందా అని మీరు అడుగుతున్నాం. మేము అదే మాట ఇవాళ సునీతా లక్ష్మారెడ్డి గారిని అడిగినాం, మహిళా కమిషన్ ఎందుకు సుమోటోగా తీసుకోలేకపోయింది, ఈ విషయం ఎందుకు డీలే అవుతుంది, కవిత విషయంలో ఎంత అలర్ట్ అయిందో మిగిలిన విషయాల్లో ఎందుకు అలర్ట్ అవ్వలేకపోయింది అని అడిగినప్పుడు అది నేను చూడలేదని అంటున్నాను. చూడకపోవడం ఏంటిది? మీకు కనిపిస్తలేదా? మీకు వేరే విషయాలన్నీ కనిపించినప్పుడు ఇదెందుకు కనిపిస్తలేదు? మీరు ఖచ్చితంగా మీరు తీసుకోవాల్సిన విషయం మీరు ఎందుకు తీసుకోలేదని మేము క్వశ్చన్ చేయడం జరిగింది. వారు డీజీపీకి దాన్ని అప్పీల్ చేసి పంపించడం జరిగింది. నేను ఖచ్చితంగా ఎంక్వైరీ చేస్తానని చెప్పింది. నేను కవిత కమిషన్ కోసం పనిచేయట్లేదు అని అంటున్నారు. మేము ఇది నిజమా కాదా తెలుసుకోవాలంటే ఆమె ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటుందో, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మహిళలపైన జరుగుతున్న విషయాలపైన ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటుందో. सवालिया पर्चा लीक होने के वाक़े को लेकर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने दिलसुख नगर चौराहे पर जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से काफी देर तक ट्रैफिक जाम का मसला छाया रहा। कांग्रेस पार्टी के जीएचएमसी फ्लोर लीडर राजशेखर रेड्डी ने कहा कि तलबा बहुत ही मेहनत करते हुए पढ़ रहे हैं और रियासती वजीर आला हुकूमत लीकेज के नाम पर तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस पार्टी, युवजना कांग्रेस, NSUI ने TSPSC इम्तिहानात का सवालिया पर्चा लीक होने के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया। पार्टी कायदीन, कारकुनों और तलबा ने मुश्तरका इंतजामिया के तहत दिलसुख नगर राज्य चौराहे पर CM KCR के खिलाफ एक अवामी रैली निकाली। $900 ఉద్యోగాలు
1,10,000 మంది విద్యార్థులు. ఒక్కసారి ఆలోచించండి ప్రజానికం. 1,10,000 మంది విద్యార్థులు పరీక్షకు ప్రిపేర్ అయ్యారు. మీ స్వార్థాల కోసం, మీ స్వార్థ రాజకీయాల కోసం 1,10,000 మంది విద్యార్థులతో చెలగాట మారుతుర్రు. ఒక ప్రవీణ్ నీ ఎన్కెవరుండో తెలుసు మాకు. కేసీఆర్ ఏమి ఎన్నుకున్నాడు? కేసీఆర్ ఎగ్జామ్ పెట్టనిస్తలేడు. 9 సంవత్సరాల తర్వాత నియామకాలు జరగాలంటే కేసీఆర్ నువ్వు వాడిస్తున్న డ్రామా ఇది. నీకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని లేదు, ఈ పిల్లల్ని ముందుకు పోనియాలని లేదు, ఈ పిల్లలు మంచి చదువులు చదవాలని నీకు లేదు. నిజంగా నీకు ఈ పిల్లల భవిష్యత్తే కావాలనుకుంటే ఈరోజు పేపర్ లీక్ అయ్యేదా ఒక్కసారి ఆలోచన చెయ్యిరి. 1,10,000 మంది విద్యార్థులు, 900 ఉద్యోగాలు. ఒక్కసారి గుర్తెరుగురు ఇవన్నీ. ప్రజానికాన్ని కోరుకుంటున్నా. దానిలో మీ చెల్లెలు ఉండొచ్చు, మీ అన్న ఉండొచ్చు, మీ బావ ఉండొచ్చు, నీ సోదరుడు ఉండొచ్చు. పేపర్ లీక్ చేసిండ్రు. 1997లో నేను డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ రాసిన. అప్పట్లో కూడా ఒకసారి పేపర్ లీక్ అయింది, కామర్స్ పేపర్. తర్వాత ఎగ్జామ్ రాయాలంటే నేను రాయలేకపోయినా. ఎందుకంటే ముందు రోజు ఎగ్జామ్ మంచిగా రాసిన, తర్వాత ఎగ్జామ్ పెడితే నాకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ పోయింది. ఈరోజు అన్యాయం చేసింది గవర్నమెంట్. మూల్యం చెల్లించుకుంటుంది. 8 నెలలు ఆగమంటున్నా. 8 నెలలు ఆగండి. రేవంత్ రెడ్డి వస్తాడు, ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తుంది, మళ్ళీ ఉద్యోగాలు ఇస్తుంది. రేవంత్ రెడ్డి వస్తాడు, ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తుంది, ఈ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు మళ్ళీ భర్తీ చేస్తుంది. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీరు గుర్తారు గారి ఒక్కసారైనా ఒక్క నోటిఫికేషన్ ఈరోజు బదలాం చేస్తారు అందరినీ. ఇదా మీరు చేసేది? ఇదా మీరు చేస్తున్న సాధించింది తెలంగాణలో? रियासती वजीर कोप्पुला ईश्वर ने 14 अप्रैल को अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई के मौके पर तामीराती इक़दामात का मुआयना किया और काम करने वाली एजेंसियों को बिना किसी ताख़ीर और मुक़र्ररा तारीख के अंदर काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। उन्होंने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक इक़दामात का मुआयना किया। అక్కడ కూడా ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసేది కదా అంటే ఇవే సార్ ఇవే స్టోన్స్ని అట్లా చూపించారు కలర్లో కొంచెం. ఇది పాతది ఉండేదా? ఇది పాతది పాత సపోర్ట్ లా ఉంది. వాటి ఏం చేస్తారంటే సాలిడ్ ర్యాక్ లాగా క్రియేట్ చేయాలి. దాంట్లో సిమెంట్ వేసి ఇంకేం చేస్తారా దాన్ని కరెక్ట్ చేస్తే చేస్తారు. కాలుగా ఇది కానీ అది కానీ ఆ మొత్తాన్ని గ్రోవింగ్ చేసేసి వాటిని పాలిష్ అంటే వాటిని పెట్టి న్యాచురల్ ఇక్కడ కూడా ఇది కూడా అవును సార్. అన్నీ సార్ దీనికి కలర్ కొట్టినాం అనుకో చూడడానికి బాగుంది. లేదు సార్ వార్నిష్ సార్ న్యాచురాలిటీ ఎక్కడ దెబ్బతింది. దాన్ని మేకప్ చేసిన వెంటనే వార్నిష్ చేస్తారు. ఆల్మోస్ట్ ఇట్లా వస్తుంది సార్, ఇట్లా వస్తుంది. ఇక్కడ మిగులుతుంది మీకు అంటే ఇది తీసేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ మిగులుతుంది కదా. మిగిలితే దీన్ని కంటిన్యూ చేసి దీంట్లో ల్యాండ్స్కేప్. हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ मीर आलम फिल्टर में हादसाती तौर पर गिरने वाले बाबूराव नामी मुलाजिम लापता हो गया है। फायर ब्रिगेड अमले ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। बताया जाता है कि मीर आलम फिल्टर के मुलाजिम बाबूराव की 2 साल कबल ही शादी हुई थी।
आज पैर फिसल कर तो गिर जाते, लापरवाह हो गए, कुछ भी नहीं हमारे को केयर नहीं कर रहे, उनको बोल के उनको बोल रहे, उनको बोल के उनको बोल रहे, सब जने को बोल रहे। अभी इनका नाम क्या था माँ? बाबूराव था उनका नाम। शादी हो गई थी इनकी? ये 2 साल चला भैया, शादी हो गई। बच्चे है? एक बेटा है, वो 1 साल का बेटा है, साल है बच्चा, 1 साल का चाहे। हाँ, कब से काम कर रहे थे? इसमें 8 साल से कर रहे। 10 साल। तो इनका सेफ्टी के लिए कुछ भी सामान नहीं है यहाँ पे? सेफ्टी के लिए उनको वो बॉडी कैसा निकाले देख रहे हैं भैया उनको, तो वो नहीं आए तो कैसा भी जाते अंदर, उसके अंदर कैसे भी जाते। पुलिस वाले आने के सोच हमारे को बाद में बोले, आप लोगों को बाद में मालूम हुआ? 1 घंटे के बाद में बोले। कितनी देर के बाद निकाले बॉडी? अम्मा हाँ, बॉडी कितनी देर के बाद निकाले? ये 12 घंटे के बाद निकाले। 12 घंटे के बाद निकाले। 12 घंटे लगा? हाँ, काले हाथ धो ले तुम बोल के वो फाइट फिसल गए। ऑफिसर आके बात करे, ढकल दिया, हमारे को नहीं मालूम। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात आज से 14 अप्रैल तक मुनक्किद होंगे, जिसके पस मंजर में जिले नलगुंडे में इम्तिहानात के इनेकाद के लिए हुक्काम ने सख्त तरीन इंतजामात किए हैं। जिला भर के कुल 47 इम्तिहानी मराकिज में 30,676 साल अव्वल और साल दुवम के तुलबा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक इम्तिहानात लिखेंगे। नलगुंडा जिले में कुल 111 इम्तिहानी मराकिज 60,915 तुलबा इम्तिहान में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ओहदेदारों ने पहले ही मशवरा दिया है कि किसी भी हालत में आधे घंटे कबल ही इम्तिहानी मरकज पहुंच जाएं, क्योंकि 1 मिनट का उसूल नाफिज है। मौसम गर्मा के आगाज के पेश नज़र ओहदेदारों ने इंकशाफ किया है कि तिब्बी अमला, पीने का शफाफ पानी और इम्तिहान तहरीर करने वाले तुलबा को ORS पैकेट्स दस्तियाब कराए जा रहे हैं। जिले मंचिरियाल हेल्थ ऑफिस के अहाते में मलेरिया किट्स के स्टोरेज रूम में अचानक आग भड़क उठी और लाखों का नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि ये हादसा पेश आने के बाद अमले ने फौरी तौर पर रद्द अमल जाहिर किया और फायर स्टेशन को इत्तला दी, जिससे हादसे की शिद्दत कम हो गई। बताया जाता है कि कमरे के पास 104 गाड़ियां खड़ी थीं और आग करीब पहुंच गई और फायर इंजन ने बर वक्त पहुंचकर हादसे पर काबू पा लिया। हुक्काम का कहना था कि शुबा है कि हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया है, ताहम इसके कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिले और तकरीबन 5 लाख मालियत की मलेरिया किट्स, मच्छरदानी, स्प्रे मशीन और मुताल्लिका केमिकल मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गए हैं। .95 उर्दू खबरनामे के इख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नजर। TSPSC पर्चा लीक की तहकीकात करने तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने दी हिदायत। कांग्रेस की जानिब से किया जाने वाला चलो राजभवन प्रोग्राम पुलिस की मदाखलत से नाकाम। हैदराबाद सिटी पुलिस के ज़ेरे एहतमाम 2023 एनुअल स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट का इफ्तिताह। और जिले नलगुंडे में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के इनेकाद के लिए सख्त तरीन इंतजामात। इसी के साथ ही 95 उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।